سبحان اللہ، سنانے والے بھی مخلص ہوں۔ یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ہم آئیں گے کان کی بالیاں خرید کر، مٹھائیاں خرید کر گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ مرد آئیں گے تو علماء کی تقریریں سن کر سیرت مصطفیٰ سیکھ کر جائیں گے، اور عورتیں آئیں گی تو سیرت فاطمہ الزہرا سیکھ کر کے جائیں گی۔ اب یاد رکھیے، اگر آپ لوگوں کا یہی حال رہا تو آنے والے دنوں میں کوئی آنا بھی گوارا نہیں کرے گا اگر نام جان گیا تو۔ ظاہر سی بات ہے، میں جانتا ہوں۔ اے بیٹا، اے بچہ، تو نے جلسہ سننے آیا تھا، دیکھنے چلے جاؤ۔ اصل میں زمانہ بہت ترقی کر گیا، اصل بستر تو یہی ہے۔ قرآن نے کہا جعلنا الارض فراشا والسماء بناء، میں نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو تیرے لیے سامیانہ بنایا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بیٹھنے کی جگہ ان نوجوانوں کے شان کے مطابق نہیں ہے، اور میں ادھر کے جلسوں میں کہتا بھی ہوں کہ صاحب تھوڑا سا معیار بیٹھنے کا اونچا کیجئے۔ جہاں آپ 60,000 کا پنڈال کرتے ہیں وہاں 5-10 ہزار لگا کے کرسیاں بھی کیجئے، یا اچھا صاف بستر بچھائیے۔ اگر بچھ بھی جاتا ہے تو لوگ جوتا چپل پہن کر اسے بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جو نوجوان 1000 کا جینس پہن کر آیا ہے، بہترین کریچ والا شرٹ پہن کر آیا ہے، اور وہ بھی کسی سے ملنے کے لیے آیا ہے، پھر جب وہ جلسے میں آئے گا تو بیچارہ بیٹھے گا کیسے؟ لیکن جو لوگ کسی سے ملنے نہیں، رب کی رضا کے لیے آئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کروڑوں کا لباس پہننے والا بھی ایک دن اسی زمین پہ لیٹ آئے گا، اربوں کا لباس پہننے والا بھی ایک دن اسی زمین کے اوپر لیٹ مفتی سلطان راجہ، مفتی سلطان اللہ چچا کو سلامت رکھے۔ نعرہ رسالت، نبی کا دامن، نبی کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب چچا آپ سے ایک ہی گزارش ہے، الحمدللہ یہ اپنے شہزادے کو حافظ قرآن بھی بنا رہے ہیں، بڑے دیوانے آدمی۔ اب نعرہ نہیں لگے گا، جتنی دیر میری تقریر ہوگی ایک بھی نعرہ نہیں لگے گا، نہیں لگے گا حضرت۔ ادھر نوجوان جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی محبت میں آ کر یہ سامنے والی جگہوں پہ بیٹھ جائیے۔ کھڑا رہنا ہے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، آپ اپنے لباس کا خیال کرتے ہوئے بیٹھیے گا۔ لباس اتنا سخت ہو کہ بیٹھنے کے بعد پھٹ جائے تو پھر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے کھڑے رہنا ہی بہتر ہے۔ میرے ایک دوست شاعر ہیں چھپرا کے، ہے نا، اور مزاحیہ شاعر ہے وہ، انہوں نے ایک شعر لکھا کہ اس دور ترقی کا چلن دیکھ رہا ہوں۔ اس دورے، اچھا یہ مت سمجھیے گا، کل اصل میں کئی روز سے میں سفر پہ ہوں، طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، پھر مجھے یہاں سے سفر کر کے دہلی ہوتے ہوئے جے پور جانا ہے، تو سفر بہت لمبا ہے، اور یہ حسن و جمال ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، یہ جوانی مٹ جانے والی ہے، سب کو اپنے بڑھاپے کا احساس اس عمر میں ہوگا۔ بس جس نے جوانی کی قدر کر لی اس کی دنیا بھی حسین ہے اور آخرت بھی حسین ہے۔ اس دور ترقی کا چلن دیکھ رہا ہوں، پردہ ہے مگر سارا بدن دیکھ رہا ہوں۔ تو آج ہم جس پیرائے میں جی رہے ہیں، نہ ہمارے پاس رزق حلال ہے اور نہ ہی صدق مقال ہے، تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے پاس ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر فقیر آپ حضرات کے درمیان خطاب کرے گا،
بہت اچھی نظامت خطابت سے آپ مستفیض ہوئے، بہت اچھی شاعری سے مستفیض ہوئے۔ میرے بعد پھر اچھی شاعری آپ سماعت کریں گے۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی۔ خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں، میاں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی، بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی۔ یہ ہے پیغام دیا میرے اعلیٰ حضرت نے، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی، دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی۔ چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ حضرات، ہمارا اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے اسے مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا معنی امن، اسلام کا معنی سلامتی، اسلام کا معنی محبت، اسلام کا معنی پیار۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، جب تک اسلام کا بول بالا نہیں تھا، زمانے میں امن و سکون نہیں تھا۔ لوگ شراب خانے میں زندگی گزارتے تھے، جوا خانے میں زندگی گزارتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کا سماج میں کوئی وقار اور مقام نہیں تھا۔ علم کسے کہتے ہیں اس کا کوئی بول بالا نہیں تھا۔ ایسے پرفتن دور میں جب انسان انسانیت کو چھوڑ کر حیوانوں بھری زندگی گزار رہا تھا، ایسے عالم میں قرآن نے اعلان کیا، یعلم الکتاب والحکمہ، میں نے آپ کو اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھلائیں۔ یا رسول اللہ، آپ کے آنے کا مقصد؟ تو قرآن کہتا ہے مقصد مجھ سے پوچھو۔ یزکیکم، میں نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ نبی علم کے ذریعہ، کتاب کے ذریعہ، تبلیغ کے ذریعہ، اپنی سیرت کے ذریعہ، اپنی تعلیمات کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنے گفتار کے ذریعہ بگڑے ہوئے ماحول کو اچھا بنا دے، بگڑے ہوئے سماج کو اچھا بنا دے، سماج میں پریورتن آئے، ماحول میں چینجنگ ہو، زمانے میں انقلاب آئے، انسانوں کو نئی زندگی ملے۔ اسی نئی زندگی کو دینے کے لیے آمنہ کے لال تشریف لائے۔ آمنہ کے لال نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آمنہ کے لال کی 63 سالہ زندگی، 40 سال مصطفیٰ جان رحمت اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور 23 سال مصطفیٰ جان رحمت زبان سے بھی تبلیغ کرتے رہے اور کردار سے بھی تبلیغ کرتے رہے۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج ہمارے پاس تقریریں ہیں مگر تبلیغ نہیں ہے، آج ہمارے پاس نعرے ہیں مگر زندگی میں خود ہماری اصلاح نہیں ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں۔ اگر پورے مجمع میں ادھر عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اگر صرف ایک کسی مرد سے پوچھا جائے ایک ایسا مسلمان لے آئیے جسے دیکھنے کے بعد پتا چلے کہ واقعی میں یہ جو کر رہا ہے یہی نبی کی سنت ہے، یہی نبی کا کردار ہے، یہی اسلام کا حکم ہے، یہی اسلامی اخلاق ہے، یہی اسلامی قدر و منزلت ہے، آپ کہیں گے مولانا نہیں، ایسا تو کوئی ویکتی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے جسے دیکھ کر اسلام کو سمجھا جائے، جسے دیکھ کر اسلام کو جانا جائے۔ اتنی عورتیں اور مہیلائیں یہاں بیٹھی ہیں، پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، اور اس میں اکثر ایسی
बेटियां होंगी जिन्होंने खातून जन्नत के नाम का फातिहा कराया होगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, एक ऐसी शहजादी अपने घर से लाइए जिसके किरदार को देखकर पता चले कि ये खातून जन्नत की सीरत वाली बेटी है। आपको कहना पड़ेगा मौलाना, हमारे समाज में नाम तो कनीज फातिमा तो नाम की औरतें बहुत मिल जाएगी, मगर सीरत फातिमा जिंदगी में मिले ये बड़ा मुश्किल काम है। हुसैन नजर आते हैं मगर किरदार हुसैन नजर नहीं आता है। गौस नजर आते हैं, किरदार गौस नजर नहीं आता है। अहमद रजा नजर आते हैं, किरदार अहमद रजा नजर नहीं आता है। आला हजरत साहब अख्तर रजा नजर आते हैं, किरदार अख्तर रजा नजर नहीं आता है। आयशा नजर आती है, सीरत आयशा नजर नहीं आती है। साहब फातिमा नजर आती है मगर सीरत फातिमा नजर नहीं आती है। सवाल ये उठता है, कब तक अंधेरे में हम जिंदगी गुजारते रहेंगे? आज हमारी इसी बदअमली का नतीजा है। आज सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मास मीडिया हो, मूवीज और फिल्मों में हमारे खिलाफ जहर उगले जा रहे हैं। पूरे भारत के हर घर में दिखाया जा रहा है, ये टोपी पहनने वाला बम चलाने वाला है, ये टोपी पहनकर चलने वाला जेब में रिवाल्वर और बंदूक रखने वाला है, ये नकाब पहनने वाली औरत किसी की जासूसी करने वाली है। तो मूवीज और फिल्मों के जरिया हमारे किरदार को समाज में बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है। मैं सिवान से पटना आ रहा था, देखा साहब फिल्म चला रहा है बस में, एक मौलवी साहब फिल्म में पढ़ा रहे हैं, बच्चों बताओ अगर दीन पे आंच आई तो क्या करोगे? फिल्म में छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं जिहाद करेंगे जिहाद। बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप क्या समाज को पैगाम देना चाहते हैं? 5 मिनट बाद दिखाया जा रहा है पुलिस एक नौजवान मुस्लिम लड़के का पीछा कर रही है। साहब जींस पहना है, टी शर्ट पहना है, सर पे टोपी है और भागा जा रहा है। साहब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके जेब से और उसके पटुए से बम निकलता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, साहब जमाने को दिखाया जा रहा है ये मुसलमान नहीं बम चलाने वाले हैं, ये मुसलमान नहीं बारूद चलाने वाले हैं, ये मुसलमान नहीं पत्थर चलाने वाले हैं। लेकिन आओ मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो भारत की मीडिया कान खोलकर सुन ले, मुसलमानों अब वक्त बैठने का नहीं है, अब वक्त नबी के किरदार को जिंदगी में सजाकर समाज में दिखलाने का है, लोगों तक पहुंचाने का है। साहब भूल गए कश्मीर में किसी के हाथ में पत्थर हो तुमने कैसे समझ लिया यही मुसलमान का किरदार है। ताइफ का मैदान है, आमिना के लाल है, इस्लाम की तबलीग करने के लिए पहुंचे हैं। अल्लाह अल्लाह जब कुफाराने ताइफ के सामने आका ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ऐ लोगों कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। आका सच्ची बात करने गए थे, ईमान की दौलत से सरफराज करने गए थे, मगर ताइफ के लोगों ने आका के जिस्म पे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। याद रखना पत्थर खा रहे हैं हमारे और तुम्हारे नबी मगर जबान पे उफ नहीं है। कहते हैं लोगों पत्थर मारो मगर मेरी बात मान लो, तुम पत्थर चला रहे हो चलाओ मगर मेरी बात मान लो। इतने पत्थर आका के जिस्म पर बरसाए गए कि साहब जिस्म मुबारक खून से लहू लुहान हो गया, नालैने मुबारक खून से भर गया। अल्लाह अल्लाह सहाबा के आंखों में आंसू आ गए, जमीन हिल गई, आसमान दहल गया, फरिश्ते आ गए। या रसूल अल्लाह इजाजत हो मैं पत्थरों का फरिश्ता हूं, इजाजत हो तो इनके जिस्मों पे पत्थर को बरसा दिया जाए। मैं पहाड़ का फरिश्ता हूं, इजाजत हो तो इनके जिस्मों पे पहाड़ को पलट दिया जाए, इजाजत हो तो इनकी बस्ती को उलट दिया जाए। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप कुफाराने ताइफ के लिए बद्दुआ कर दीजिए, लेकिन याद रखना आमिना के लाल हाथ उठाते हैं, कहते हैं ए मेरे सहाबा मैं दुनिया में किसी के को बद्दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं तो रहमत लिल आलमीन बनकर आया हूं, मैं तो लोगों के लिए दुआएं करने के लिए आया हूं। आका हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं मौला जिन्होंने मुझे पत्थर मारे हैं तो उनकी नस्लों को ईमान की दौलत दे दे, मौला तू उन्हें ईमान की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील मैं किसी के लिए बद्दुआ करने या किसी पे पत्थर पलटवाने के लिए नहीं आया। ऐ मेरे मानने वालों एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, एक जमाना आएगा कि यही ताइफ की सरजमी होगी जहां पे मेरे
जाने रहमत का लिया जाएगा। आज जमाना देख रहा है, ताइफ में जाकर के देखो, मक्के में जाकर के देखो, मदीने में जाकर के देखो, मक्के की सरजमी है, साहब काबा है, मुस्तफा जाने रहमत काबे के सामने सजदा रेज है, कुफारे मक्का हंसी उड़ा रहे हैं, आका के जिस्म पे उछलियां डाल दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, कोई शख्स दौड़े दौड़े जाता है, नबी की प्यारी लाडली शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा के करीब जाता है, कहता है सैयदा आपके बाबा सजदे में है, उनके जिस्म पे कुफारे मक्का ने उछलियां डाल दी है, गंदगी डाल दी है। आओ जरा मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरी बात का बुरा न मानना, क्या आपने भी कभी दीन के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी इस्लाम की तबलीग के लिए पत्थर खाए हैं? क्या आपने भी कभी दीन की तबलीग के लिए गालियां सुनी है? मगर आओ, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए, उसी नबी ने 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में अपने किरदार और इखलाक से सिर्फ अरब नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया, इस्लाम के परचम को लहरा दिया। सैयदा खातून जन्नत है। आज लोग कहते हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? अल्लाह, बोलिए जरा जोर से। कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? आपको कोई नमाज पढ़ने से रोकता है? आपको कोई नात शरीफ पढ़ने से रोकता है? आपको कोई नेकियां करने से रोकता है? पूछिए इन माओ बहनों से, तुम्हें कोई आज नकाब पहनने से रोकता है? तुझे कोई सर पे दुपट्टा रखने से रोकता है? आज तुम हिजाब में रहो तो कोई पाबंदी की बात करता है, लेकिन मुसलमानों ने खुद नमाजें छोड़ दी, मुसलमानों ने खुद कुरान की तिलावत को खैर बात कह दिया, मुस्लिम बेटियों ने खुद निकाब को खैर बात कह दिया, हमने खुद हिजाब को खैर बात कह दिया। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। सैयदा फातिमा को जब खबर मिली मेरे बाबा के जिस्म पे उजरिया डाल दी गई है, सैयदा फातिमा दौड़े दौड़े हरम में तशरीफ लाती है, देखती है बाबा सजदे में है, जिस्म पर उजरिया पड़ी है। सैयदा फातिमा अपने मुबारक हाथों से उन उजरियों को हटाती है, आंखों में आंसुओं के कतरात है। सोचो उस बेटी के दिल पे क्या गुजरी होगी जब उसकी निगाहों के सामने रहमत लिल आलमीन सजदे में हो। अरे यार साउंड बढ़ाओ ना, क्या तुम मजाक करके चला रहे हो? हो गया है बेवकूफ कहीं के। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदा खातून जन्नत है, आंखों में आंसुओं के कतरात है, कभी काबे पे नजर है और कभी आका के सजदे पे नजर है। मैं गया था इस अभी उम्रा करने के लिए अपनी माँ के साथ, तो मुझे ये वाकया बार बार याद आता था। आह काबा, आज तेरे पास कितनी बहारें हैं, आज यहाँ पे कोई काफिर नहीं है, आज यहाँ पे कोई मुशरिक नहीं है, आज यहाँ पर कोई अल्लाह रसूल के खिलाफ साजिश करने वाला कोई काबे में मौजूद नहीं है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आज हम जहाँ चाहे हरम में नमाज पढ़े, जहाँ चाहे कुरान की तिलावत करे, जहाँ चाहे पेशानी को झुका दे, मगर यही हरम है जहाँ पे आका सजदे में है और कुफारे मक्का ने जिस्म को जुरिया डाल दी है। सैयदा खातून जन्नत आती है, अपने हाथों से बाबा के जिस्म से उजरिया उतारती है, आका सजदे से सर उठाते हैं, बेटी गले से लिपट जाती है, अर्ज करती है बाबा जान इतना तो बताइए क्या हम हक पर नहीं है? हाँ बेटी हम हक पर है। कहा बाबा जान कब तक कुफारे मक्का जुल्म करते रहेंगे? आका ने मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा फिक्र न करो, जिस काबे में तेरे बाबा के जिस्म पे उछलियां डाली गई है, एक दिन आएगा कि इस काबे में कोई काफिर मौजूद नहीं होगा, अगर मौजूद होगा तो सिर्फ तेरे बाबा का नाम लेने वाले मौजूद होंगे, कलमा पढ़ने वाले मौजूद होंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा साहब मुसीबत पहले है, आसानी बाद में है, परेशानी पहले है, हल बाद में है। आप समझते हैं हम कोई परेशानी न उठाएं, हमारी जिंदगी में आसानी आ जाए। सुल्तान रजा आज आपसे कहना चाहेगा ए मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ आज आप कहते हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हमारा कान है हम चाहे इसमें बाली पहने, हमारे पास नाक है हम इसमें नथिया पहने, हमारे पास बाल है बढ़ाकर इसमें हेयर बाल लगा ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इस्लाम कहता है मर्द के लिए औरत की सूरत बनाना हराम है और औरत के लिए मर्द की सूरत बनाना हराम है। मर्द के लिए जरूरी है कि वो मर्द बनकर रहे और औरत के लिए जरूरी है औरत बनकर के रहे। मर्द चूड़ी पहनने लगे और औरत रिवाल्वर और पिस्टल लेकर घूमने लगे तो फिर साहब ये काम फितरत के खिलाफ है, ये काम फितरत के खिलाफ है। मर्द हो तो मर्द बनकर रहो। कान की बालियां क्यों पहनते हो, गले में लॉकेट क्यों पहनते हो, हाथ में चूड़ियां क्यों पहनते हो? ये तुझे बाजू मिले हैं तो औरतों की हिफाजत